आधुनिक ओडिया साहित्य यूट्यूब चैनल को आपन स्वागत जनाऊँगी। आज आलोचना करिया रूढ़ी उपरे ओडिया एसएसबी परीक्षा रे आसुथिया केतोटी रूढ़ी उपरे आलोचना करिया। प्रथम तो जानिबा रूढ़ी कौन। प्रथम जानिबा रूढ़ी कौन। कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यहाकू रूढ़ी कहा जाए। कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द मान सहित मिसी कौनसी अलग अर्थ प्रकाश कले ताकू रूढ़ी कहा जाए। देखिया एटा देजे गोटे प्रश्न अच्छे एठी जे गुटिए एटा गोटे प्रश्न अच्छी गुटिए चाउर गढ़ा यार अर्थ हूँ सुंदरी। गुटिए चाउर गढ़ा यार अर्थ हूँ सुंदरी। किंतु जो आम ये देखिया शब्द गोटे देखिया गोटे देखिया देखिया ये गोटे शब्द गोटे शब्द गुटिए अर्थ अलग गुटिए एक चाउल चाउल अर्थ चाउल तापर गढ़ा माने गढ़िया ये तीनोटी शब्द अच्छी गुटिए चाउल एवं गढ़ा ये तीनोटी शब्द अच्छी गुटिए चाउल गढ़ा तीनोटी जाक शब्द एवं तीनोटी जाक शब्दर तीनोटी भिन्न अर्थ अच्छी किंतु सेमान जेतेबेले एकत्र मिसी जाती किंतु सेमान जेतेबेले एकत्र मिसी जिवे से जो गुटिए चाउल गढ़ा यार अर्थ होची सुंदरी बा सुंदर। तेणुक रूढ़ी कौन ना कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी बा कौन शब्द निजर जो अर्थटा को छाड़ी अन्य शब्द मान सहित मिसी अन्य एक अर्थ प्रकाश कले ताहाकू रूढ़ी कहा जाए। तो रूढ़ी सेमिति रूढ़ी आमर तीन प्रकार रूढ़ी ओडिया भाषा रे प्रचलित रूढ़ी प्रयोग तीनोटी धारा परिलक्षित हुए। कौन कौन ना गोटे हूँ क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी आ गोटे हूँ तुलनात्मक रूढ़ी। तो क्रियाहीन रूढ़ी प्रथम आम देखा अंधर लौड़ी। क्रियाहीन रूढ़ी ए कौन क्रिया ना अंधर लौड़ी ये कौन क्रिया ना ना क्रियाहीन रूढ़ी कह जाए। अंधर लौड़ी हेले असहायर सहाय अंध बुझाणा अन्याय विचार अरण्य रुदन निष्फल प्रार्थना अहिनुकूल संपर्क घूर शत्रुता अलणा कथा मूल्यहीन कथा अकल गुड़म कले बुद्धि बणा हो। तो यहीपरि अल्प विद्या भयंकरी कहले अल्प ज्ञान जुगु अपदस्थ हेबा। तापरे आकाश कुसुम कहले वृथा स्वप्न आपणा सुना भेंडी कहले निज लोक शत्रु मान निज लोक अयोग्य। उपरिमाल कहले निर्दिष्ट आयु अधिक बा मागणा मिलवा। उपरी ठाउरिया गभीरतार अभाव बा सारवतार अभाव। ए घर माउसी से घर पिउसी एपट सेपट छिद्र करी जे सबुठारे भले हुए। एक घरिया कहले जे समाजरू बाछंद। ओडियारू गजा कहले जन्मरू चतुर बा सियाणिया। करछड़ा कहले दायित्व न नेबा। काठिकर पाठ कहले कष्ट साध्य। कुहामुंडा कपिला कहले बहु अवांतर कथा कहवा। कपाल लिखन कहले भाग्यफल। कुंभीर कांदना कहले छलना बा उपर ठाउरिया सहानुभूति। तापरे कूप मंडूक कहले संकुचित परिवेश रे बढ़िथिबा। तापरे खत गदारे पद्म कहले प्रतिकूल परिस्थिति रे प्रतिभा स्फुरण। गुटिए चाउर गढ़ा अति सुंदर। गुठ खंडिया असामाजिक व्यक्ति। गोबर गणेश निर्बुध आमूर्ख। घर ढिंगी कुंभीर कहले निज लोक शत्रु। घर बुड़ी पानी आठुए कहले अवस्था असंभाଳ। घोषा बलद कहले किछि न बुझी मुखस्थ करवा। छुंची माछी परीक्षा परख कहले तन तन करी देखिबा। छक्का पंझा कहले उभय पक्ष सतर्क भाव। जपामाली कहले अति प्रिय। जीवन मूर्छा कहले अप्राण उद्यम। तापरे जुक मुहर लुण कहले गर्व भांगिबा। जुकर मुहर लुण कहले गर्व भांगिबा बा अहंकार भांगिबा। झाड़बुहा धन कष्ट अर्जित। झिमिटी खेलरू महाभारत कहले सामान्य घटनारू विराट कांड बा भयंकर परिस्थितिर सूत्रपात। डेंगा मुंडरे ठेंगा
ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା, ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘରେ ଲୁଚି ରହିବା। ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ତେଲ କହିଲେ ଥିଲା ବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଦେହ ଲଗା କହିଲେ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା କହିଲେ ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା କହିଲେ ଏକଜିଦିଆ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଫାଙ୍କା ଆୱାଜ କହିଲେ ବୃଥା ଧମକ। ଫଟା କପାଳ କହିଲେ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ବଣ ବିଛୁଆତି କହିଲେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ବାକୁବତା କହିଲେ କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାପ ରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଳି କହିଲେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁହ କହିଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ କହିଲେ ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବକ ଧାର୍ମିକ କହିଲେ ଠକ। ବୁଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ରାଣ୍ଡିପୁର ଅନନ୍ତା ହେଉଛି ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା, ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ, ଚାରି ଦଉଡ଼ି କଟା, ଅନାୟତ ବା ଶାସନ ବାହାରେ। ହାତ ବାରିଶି କହିଲେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହୁଏ। ହୁଙ୍କା ପିଟା କହିଲେ କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା। ଇଏ ଥିଲା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଅହନ୍ତା ରଖିବା। ରଖିବାଟେ କ୍ରିୟା, ରଖିବା କ୍ରିୟା ଅଛି। ଅକସ ରଖିବା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଗୋଟେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଅହନ୍ତା ରଖିବା, ଅକସ ରଖିବା କହିଲେ ପ୍ରତିହିଂସା ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅହନ୍ତା ରଖିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ବା ଅନ୍ଧାର ଘରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଇବା, ଅନୁମାନ କରିବା। ଆଖି ରଖିବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ବା ଯତ୍ନ ନେବା। ଆଖି ଦେବା ବା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା କହିଲେ ବିଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଆଖି ପକାଇବା କହିଲେ ଲୁଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। ଆଖି ବୁଲାଇବା କହିଲେ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବା। ଆଖି ବୁଜିବା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ଆଖି ପକାଇବା କହିଲେ ପସନ୍ଦ କରିବା। ଆଖି ପାଇବା କଳନା କରିବା ବା ଚାଲାକ ହେବା। ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା କହିଲେ ଠକିଦେବା। ଆଡ଼ ଆଖିରେ ନ ଚାହିଁବା କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବା। ଆବଳଦ ମୋତେ ବିନ୍ଧ କହିଲେ ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା କହିଲେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଉପରେ ପଡ଼ି କହିବା, ଆବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା କହିଲେ ନ ପଚାରୁଣୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟର କଥା ନ ସରୁଣୁ କହିବା। କପାଳ ଖୋଲିବା କହିଲେ ଭଲ ବେଳା ପଡ଼ିବା ବା ଉନ୍ନତ ହେବା। କପାଳ ଫାଟିବା କହିଲେ ସର୍ବନାଶ ହେବା। କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯିବା କହିଲେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯିବା। କଟା ଘାରେ ଚୂନ ଦେବା କହିଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା। କଳା କନା ବୁଲାଇବା ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟି ନେବା ବା ସର୍ବନାଶ କରିବା। କାମରେ ହାତ ଦେବା କହିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କାନରେ ହାତ ଦେବା କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। କାଠ ହୋଇଯିବା ବା ଜଡ଼ ପାଲଟିଯିବା କହିଲେ କାତର ହେବା। କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା କହିଲେ ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ ବା ବୃଥା ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଖାଲରେ ପଡ଼ିବା କହିଲେ ବିପଦରେ ପକାଇବା। ଖୁଅ କାଢ଼ିବା କହିଲେ କଥାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦୋଷ ଖୋଜିବା। ଖାଇବା ପତ୍ରରେ ଧୋଇ ଦେବା କହିଲେ ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା କହିଲେ କଷ୍ଟ ସହି କଷ୍ଟ କରି କୌଣସି ମତେ ଚଳିବା। ଗାଲରେ ହାତ ଦେବା କହିଲେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା। ଗୁଡ଼ ହାତ ଧରିବା କହିଲେ ବିନମ୍ର ଗୁହାରି ହେବା। ଗୁଡ଼ ଟେକି ବସିବା କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା। ଚଳୁ କରିଦେବା କହିଲେ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେବା। ଚାଲିଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ଦେବା କହିଲେ ଅତି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବା। ତାପରେ ଚିତା କାଟିବା କହିଲେ ଠକିବା। ନାଁ କରିବା କହିଲେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା କହିଲେ ଯଶ ରଖିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା କହିଲେ ବିରକ୍ତ ହେବା। ନାକ ଟେକିବା ଘୃଣା କରିବା। ତାପରେ ଅଛି ନାକେ ଦମ କରିବା କହିଲେ ଅଥୟ କରିଦେବା। ତାପରେ ଏଠୁ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା କହିଲେ ସାହା ହେବା। ଫସର ଫାଟିବା କହିଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ତାପରେ ବାଟ କାଟିବା କହିଲେ ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା କହିଲେ ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ବାଟ ମାରଣା ହେବା କହିଲେ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହେବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା କହିଲେ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ି ଯିବା। ତାପରେ ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡ଼ିବା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବା କହିଲେ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭୂତ ଖାଇବା
କହିଲେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ଚିତା କାଟିବା ଅନ୍ୟକୁ ଠକିଦେବା। ତାପରେ ଛାତିକି ପଥର କରିବା କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଧରିବା। ଛାଇ ନ ମାଡ଼ିବା କହିଲେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିଦେବା। ଛାତି ଫୁଲେଇ ଚାଲିବା କହିଲେ ଗର୍ବ ଦେଖାଇବା। ଜିରାରୁ ଶିରା କାଢ଼ିବା କହିଲେ ଅଯଥା ଦୋଷ ଦେଖାଇବା। ଝିଣ୍ଟିକା ମାରି ବଣି ବସିବା କହିଲେ ଦୁର୍ବଳକୁ ମାରି ସବଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠାସୁକୁ ମାରିବା କହିଲେ ଅନୁମାନ କରି କହିବା। ତଳେ ପକାଇବା ଅମାନ୍ୟ କରିବା। ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା କହିଲେ ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଦାଉ ସାଧିବା କହିଲେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ମନ ଘର ଧରିବା କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ି ସଚେତନ ହେବା। ମାଛିକି ମୋର ନ କହିବା କହିଲେ ଖୁବ୍ ନିରୀହ। ମୁହଁ ବଢ଼ାଇବା କହିଲେ ସୁବିଧା ଦେବା। ମୁହଁ ଦେବା କହିଲେ ପ୍ରଶୟ ଦେବା। ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିବା କହିଲେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପେଟ ପୋଷିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ିବା। ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବା। ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୁବାଇବା କହିଲେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବା। ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯିବା ବା ପଡ଼ିବା କହିଲେ ବୃଥାରେ ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ହାତ ଧରିବା କହିଲେ ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ହାତ କରିବା କହିଲେ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା କହିଲେ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବୃତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ସରିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପରି ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଏଇ ଯେମିତି ପରୀର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପରି ଇଏ ହେଲା ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଦେଇଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା। ଖୁଣ୍ଟା ପରି ଠିଆ ହେବା। ପରି ଲାଗିଛି ସବୁଠି। ଗୋଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା। ଢିଙ୍କି ପରି ଗଡ଼ିବା। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଜୁକ ପରି ଲାଗିବା। ପରି ସବୁ ଲାଗିଛି। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା। ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇବା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଧରିବା। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ କରିବା। ସିଂହ ପରି ଜୁଛିବା। ଆଡ଼ୋଜି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା। ତ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିରେ ପ୍ରାୟତଃ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଏଠି ପରିର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବ ତାହା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସେଇଟା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଯେଉଁଟା କ୍ରିୟାର କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ସେଇଟା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ହେବ। ତ ରୂଢ଼ି 3 ପ୍ରକାରର: କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା।